ਤਰਨਤਾਰਨ कपड़ा व्यापारी कतलकांड के दोवें शूटर गिरफ्तार। अमृतसर एजीटीएफ ने कीते काबू। विदेश बैठे गैंगस्टर लखबीर लंडा ने लई सी कतल की जिम्मेवारी। मोहाली आरपीजी अटैक मामले दे विच अजमेर दरगाह तो खादिम दा बेटा गिरफ्तार। अतवादी लंडा दे नाल जुड़े तार चढ़त सिंह नूं पनाह दे नाल हथियार मुहैया करवाउण दा इल्जाम। बौकरोड़ी जंगलात घोटाले च ईडी की एंट्री। सूत्रों मुताबिक विजिलेंस ने ईडी नूं सौंपी फाइल। जल्द केस दर्ज करके ईडी शुरू कर सकती है जांच। मामले दे विच साबका मंत्री धर्मसोत ते गिलजियां ने नामजद। कथित स्ट्रीट लाइट घोटाले दे विच नामजद कैप्टन संधू दी विजिलेंस दे वल्लों भाल जारी। पंजाब दे कई शहरां च रेड कर चुकी है विजिलेंस। 10 तो वध करीबियां तो भी कीती पुछगिछ, पर हाले तक नहीं मिलिया कोई अता पता। पराली साड़न के मामलों च आई भारी कमी। पंजाब सरकार का वड्डा दावा, पिछले साल के मुकाबले हुण तक 32% की कमी। राम रहीम वालों सुनाम च नवा डेरा बनाने के ऐलान ते बवाल। एसजीपीसी ने सरकार तो एक्शन की कीती मंग। अमृतपाल की चेतावनी, जे सरकार नहीं तो असीं करांगे राम रहीम का विरोध। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल चोणां लई स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। केजरीवाल ते सीएम मान मुख स्टार कैंपेनर। पंजाब के कई मंत्री भी सूची च शामिल। हरपाल चीमा, हरजोत बैंस, अमन अरोड़ा सने कईयां नूं मिली थां। पायल च दिन दिहाड़े गुंडागर्दी। तेजधार हथियार नाल लैस बदमाशां ने कार सवार नौजवान ते कीता हमला। नौजवान नूं गंभीर जख्मी करके होए फरार। लुधियाना दे दशमेश नगर च नौजवान की बेरहमी नाल कुटमार। बाइक चोरी करन दे इल्जामां हेठ डंडियां नाल कुट्टिया, बाद दे विच कीता पुलिस दे हवाले। मूसेवाला दे पिंड तो दिवाली दियां रौनकां गायब। पिंड दे लोकां दा ऐलान, ऐतकी असीं नहीं मनावांगे दिवाली। अज मुड़ मूसेवाला दे मापे लोकां नाल होणगे रूबरू। देश भर दे विच दिवाली दियां रौनकां। अज अयोध्या च होएगा दीप उत्सव का आयोजन। पीएम मोदी भी होणगे शामिल। रामलला दे भी करनगे दर्शन। सरहद ते भी दिवाली दियां रौनकां। जम्मू कश्मीर दे विच जवानां ने मनाई दिवाली। T20 वर्ल्ड कप दे विच भारत पाक विचाले अज महा मुकाबला। हार दा बदला लैण मैदान दे विच उतरनगे टीम इंडिया दे लड़ाके। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। तरनतारन दे विच कपड़ा व्यापारी कतलकांड च वड्डी गिरफ्तारी हुई है। तरनतारन दे विच कपड़ा व्यापारी दा कतल होया सी। लखबीर लंडा ने इसकी जिम्मेवारी लई सी ते 2 शूटरां नूं अमृतसर एजीटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरकीरत अते अजमीत नूं काबू कर लिया, जिन्हां दे वल्लों इस कतल की घटना नूं अंजाम दिता गया सी। उन्हां दोवें शूटरां नूं गिरफ्तार कर लिया गया। दोवें शूटरां तो हथियार भी बरामद होए ने। लखबीर लंडा दे ये दोवें साथी ने। विदेश च बैठे गैंगस्टर लंडा ने इस कतल की जिम्मेवारी लई सी। दुकान दे विच वड़ के गुरजंट दा कतल कीता गया सी। सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां सी। 2 बदमाश दुकान दे विच वड़दे ने, फायरिंग करदे ने, फायरिंग करके कतल करके उत्थों फरार हो जांदे ने। एफआईआर दे विच लखबीर लंडा भी नामजद है। लखबीर लंडा ने इस कतल की जिम्मेवारी लई सी। गुरजंट दा कतल होया सी। कपड़ा व्यापारी दे कातल हुण गिरफ्तार हो गए ने। वड्डी खबर, तरनतारन दे विच कपड़ा व्यापारी दे कातल गिरफ्तार हुए ने। गुरकीरत ते अजमीत नूं अमृतसर एजीटीएफ ने काबू कर लिया है। वड्डी खबर है इस मामले दे विच दोवें शूटर काबू कर ले गए ने, गिरफ्तार कर ले गए ने। दोवें शूटरां तो हथियार भी बरामद हुए ने। एक कतल दी घटना वापरी, कतल दी वारदात वापरी तरनतारन दे विच ते उस तो बाद लगातार इन्हां शूटरां दी भाल हो रही सी। 2 शूटर दुकान ते पहुंचते ने, फायरिंग करते ने, कतल करके उत्थों फरार हो जाते हैं। सीसीटीवी तस्वीरां भी सामने आईयां। लोकां दे विच भारी रोस सी। लखबीर लंडा ने इस कतल की जिम्मेवारी लई सी। सिद्धार्थ अरोड़ा साडे सहयोगी जुड़े ने। सिद्धार्थ, की कुछ पूरी जानकारी तुहाडे कोल? बिल्कुल, जो गल की जाए तो दसिया जा रहा है कि देर रात तो जोड़ा है एजीटीएफ की टीम के नाल पुलिस जी पंजाब पुलिस तरनतारन की है और सीए स्टाफ दी कई टीमां ने जोड़ा इन्होंने दोवां शूटरां नूं गिरफ्तार किया है। हालांकि गुरकीरत सिंह ते जोड़ा चेरों का रहने वाला है और दूसरा जोड़ा अजमीत सिंह है वह नशहरा पन्नुआ का रहने वाला है। इन्होंने दोनों शूटरां की जी गिरफ्तारी हुई है। नाल ही इन्होंने कोलों जिहड़े ने हथियार भी जिहड़े ने बरामद हुए हैं। हालांकि हथियार कित्थों आए सी और जिहड़ी इन्होंने कतल की वारदात नूं अंजाम दिता सी, एक घटना जिहड़ी सी गुरजंट सिंह के कतल की घटना सी जिसनों इन्होंने अंजाम दे के उत्थों फरार हो गए सी।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਔਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਜੰਟ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸ਼ੂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਅਰੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਧਾਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਅਜਮੀਤ ਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਡੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਰੋਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 12-12, 15-15 ਕਿਲੋ, 20-20 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, 30-30 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 10-12 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਰ ਗਿਰਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ 150 ਡਰੋਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਛਲਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਲੰਡਾ ਤੇ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਕੀਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਮੀਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਿਜੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਧਾਰਥ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਗੁਰਜੰਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ AGTF ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ। ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। AGTF ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। उधर एक होर वड्डी खबर का रुख करते हैं। मोहाली RPG अटैक मामले च एक वड्डी गिरफ्तारी हुई है। अजमेर दरगाह के खादिम के बेटे नूं गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तौसीफ चिश्ती नूं गिरफ्तार किया है। मोहाली RPG अटैक का यह पूरा मामला है। पुलिस ने तौसीफ चिश्ती नूं राजस्थान तो गिरफ्तार किया है। अतवादी लखबीर लंडा दे नाल इसदे तार जुड़े ने। पिछले 5-7 सालों तो लखबीर लंडा दे संपर्क दे विच सी। लंडा ने तौसीफ नूं 3-4 लाख रुपए भेजे सी। इस मामले दे विच वड्डे खुलासे हुए ने। चढ़त सिंह नूं पनाह भी इसके वालों दी गई सी। चढ़त सिंह नूं हथियार मुहैया करवाउण दे भी इल्जाम ने। RPG अटैक दे विच चढ़त सिंह मुख मुलजम है। मोहाली पुलिस दे कोल 5 दिन दे रिमांड ते हुण चिश्ती तौसीफ चिश्ती नूं राजस्थान तो गिरफ्तार किया गया। 5 दिन का रिमांड पुलिस नूं मिल गया है। दस दईए कि मोहाली RPG अटैक मामले दे विच पुलिस ने चढ़त सिंह दे 2 साथी तौसीफ ते आनंदपुर साहिब तो जगरूप नूं गिरफ्तार किया है। दोवें लखबीर लंडा दे करीबी ने। हुण तक पुलिस चढ़त सिंह की निशानदेही ते AK-56 ते 30 बोर का एक पिस्तौल सने 100 रौंद भी बरामद कर चुकी है। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल पूरी जानकारी? बिल्कुल अजदीप जी का तुसीं जानकारी भी दी कि इस पूरे RPG अटैक मामले च कई चीज़ों का खुलासा हुण सामने आ रहा है। हालांकि स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल वालों जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, एक तौफीक नां दे शख्स की इहदे विच गिरफ्तारी हुई है, तो उहदे विच बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि जिहड़ा अजमेर तो गिरफ्तारी हुई है, राजस्थान के अजमेर तो जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, वो भी 4 तो 5 साल पहला तो लखबीर सिंह लंडा दे संपर्क सीगा ते लखबीर सिंह लंडा दे नाल लगातार गलबात भी करता सीगा, जिहड़ी हुण तक दी पुछगिछ आई है। ते हुण इहदे की लिंक है ते चढ़त सिंह नूं जिहड़ी शैल्टर दित्ती सी इहने ही दित्ती सी तौफीक ने, इहदे की लिंक है, ये सारी चीज़ां दा हुण खुलासा करना, सारी चीज़ां दा हुण पुछगिछ कई चीज़ां सामने आ रही, जिहदे करके 5 दिन का जिहड़ा रिमांड जिहड़ा तौफीक दा लिता गया है। ते अजमेर कनैक्शन, क्योंकि राजस्थान कनैक्शन दे असीं बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गल होवे या फिर लंडा दी गैंग की गल होवे, कई चीज़ों का जिहड़ा राजस्थान कनैक्शन बहुत सारी चीज़ों का सामने आ रहा है। लगातार जिहड़ी पुलिस जानकारी दे रही है, जिहड़ी स्पैशल सैल लगातार इन्वेस्टिगेशन च भी चीज़ां सामने आ रही हैं कि कई खुलासे जिहड़े होंदे नज़र आ रहे कि RPG अटैक के नाल जिहड़ी भी चीज़ां होई सी उहदे विच किहड़े-किहड़े लोग इन्वॉल्व सीगे, कौन इहदे विच किस तरह के होर, क्योंकि पहला जब गिरफ्तारियां हुई सी कि जब पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी की सी, निशान सिंह की गिरफ्तारी हुई सी, उहदी पुछगिछ तो होर जिहड़ियां चीज़ां गिरफ्तारी हुई सी जिन्हां ने चीज़ां मुहैया कराई सी। उस तो बाद चढ़त सिंह नूं गिरफ्तार किया, उन्हां दी पुछगिछ तो होर चीज़ां सामने आई। सुनील उर्फ काली नूं गिरफ्तार किया, रोपड़ दा रहण वाला है। उस तो बाद कई रिकवरी जिहड़ी है वो भी सामने आई, जिंदा कारतूस दे नाल हो भी जिहड़ी असॉल्ट है वो भी रिकवर की। हुण ये जिहड़ी गिरफ्तारी हुई है, एक होर जिहड़ी अजमेर तो गिरफ्तारी हुई है तौफीक दी, इहदा हुण 5 दिन का रिमांड लिता गया ते पुलिस दे जिहड़े सोर्सिस दस रहे हैं कि इहदे कोलों कई चीज़ों की पुछगिछ बड़े खुलासे होणगे कि लखबीर बिल्कुल तो कई बड़े खुलासे इस मामले दे विच होणगे। इस मामले दे विच जिवें जिवें पुछगिछ अगे वधेगी, फिलहाल जुड़े रहना मनोज तुसीं पूरी जानकारी दे लई। ਤਾਂ अजमेर दरगाह के खादिम के बेटे को गिरफ्तार किया गया। मोहाली RPG अटैक का यह पूरा मामला है। इस मामले के मुख्य मुलजम चढ़त सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसके 2 साथियों को भी हुण गिरफ्तार कर लिया गया है। तौसीफ नूं राजस्थान तो गिरफ्तार किया गया ते 5 दिन के पुलिस रिमांड ते है। पुछगिछ दे विच होर वड्डे खुलासे हो सकते हैं। उधर जंगलात घोटाले नूं लैके वड्डी खबर है। 100 करोड़ी जंगलात घोटाले च हुण ED दी एंट्री हो गई है। विजिलेंस ने एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट नूं फाइल सौंप दी है। सूत्रां दे हवाले नाल वड्डी खबर है, नवां मामला दर्ज करके हुण ED जांच शुरू कर सकती है। विजिलेंस दे वल्लों साबका मंत्री धर्मसोत ते गिलडियां इस मामले दे विच नामजद ने ते हुण ED दी एंट्री हो चुकी है। जंगलात घोटाले दा यह पूरा मामला है, 100 करोड़ी घोटाले दा मामला है। इस मामले च हुण ED मामला दर्ज करके जांच कर सकती है। धर्मसोत दे उत्ते, साधु सिंह धर्मसोत दे उत्ते ते गिलजियां दे उत्ते जंगलात मंत्री रहंदियां घोटाले दे दोष ने। साबका मंत्री धर्मसोत नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार भी कीता सी, हालांकि हुण ओह जमानत ते जेल तो बाहर ने।
ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰ ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰਸ, ਡੀਐਫਓ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰਸ ਦਾ ਖੇਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਇਆ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਈ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਈਡੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਾਸੇ ਈਡੀ ਕਰੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੀਐਫਓ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਸੀਗਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਕਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਡੀ ਲਊਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜਦੀਪ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਈਡੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਦੀਪ ਜੀ ਬਿਲकुल। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਰਤਾ ਫਰੋਲੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਈਡੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਫਾਈਲ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। उधर कैप्टन संदीप संधू की भाल लगातार जारी है। विजिलेंस ਨੂੰ कांग्रेस आगू कैप्टन संदीप संधू की तलाश है। कथित स्ट्रीट लाइट घोटाले ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन संधू नामजद ने 65 ਲੱਖ रुपए के कथित घोटाले के मामले च विजिलेंस ਨੂੰ कैप्टन संदीप संधू की तलाश है। लगातार छापेमारी की जा रही है। पंजाब के कई शहरों च विजिलेंस रेड कर चुकी है। मोहाली, मुल्लांपुर, दाखा, मुक्तसर कई जगहों के उत्ते जिहड़ा छापेमारी विजिलेंस के वल्लों की जा चुकी है। संधू दे घर ते दफ्तर दे विच भी विजिलेंस रेड कर चुकी है। कैप्टन संधू दे 10 तो वध करीबियां तो भी पुछगिछ की गई है। कैप्टन संधू तो इलावा गौरव नाम के एक शख्स की भी विजिलेंस नूं तलाश है। सोलर लाइट्स कंपनी का मालक है गौरव। सिद्धवां बेट के 26 पिंडां च लाइटां दा 65 लाख का टेंडर का मामला है। मामले दे विच BDPO तलविंदर सिंह कंग, ब्लॉक समिति चेयरमैन लखविंदर सिंह ते BDPO तेजा सिंह हुण तक गिरफ्तार हो चुके ने।
ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 582 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1111 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 5438 ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3696 ਮਾਮਲੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 5438 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 3696 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 22 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1111 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਸਾਲ 582 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1111 ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 582 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ? देखो, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसान पराली ना साड़न। इस बाबत ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 32% ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 32% ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ 1111 ਮਾਮਲੇ ਸੀਗੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 582 ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 32% ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 1111 ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 582 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ, ਟੋਟਲ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਈਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 170 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 70 ਹੈ, ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ 47 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਚ 18 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਜਲੰਧਰ ਚ 20 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ, ਕਪੂਰਥਲੇ 23, ਲੁਧਿਆਣਾ 12, ਮਾਨਸੇ ਚ 2 ਹੈ, ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। SBS ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਚ 0 ਅਜੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਵਾਲਾ ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ। ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, NGO ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਗਾੜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਚਾਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ? ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਚਲਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਚਲਾਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ DC ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਵੀ ਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ DC ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਖੁਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੰਤ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਐਪ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 32% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਥੰਮ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੜਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਵ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ।
ਆਖਰ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਚਮਰੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਕਬੂਲਪੁਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 10-12 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਡ ਮਕਸੂਦੜਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਇਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10-12 ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ? ਜੀ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਫੀ ਹਾਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਦੀਪ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उधर खबर लुधियाना तो जिथे एक शख्स के नाल बाइक चोरी के शक च कुटमार की गई है। डंडियां दे नाल बुरे तरीके नाल कुटिया है ते बाद दे विच शख्स नूं पुलिस दे हवाले कर दिता। लुधियाना दे दशमेश नगर इलाके का यह मामला है, जिथे एक शख्स के नाल बुरी तरह कुटमार की गई है। बाइक चोरी दे